یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب دنیا نئی نئی بنی تھی۔ زمین پر آدمیوں نے پھیل کر بستیاں بسا لی تھیں۔ حیوان جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ آدمیوں نے گائیں بھینسوں کو پال کر ان کا دودھ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بچڑوں کو بیل بنا کر کھیتی باڑی کا کام لینے لگے تھے۔ لیکن گدھے کو کسی نے نہ پکڑا تھا۔ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ جنگل میں پھرا کرتا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ تھے، مگر گدھے کو اپنے سینگوں کی خبر نہیں تھی۔ جنگل میں آئینہ تو تھا نہیں جو کوئی اپنا عکس اس میں دیکھ لیتا، اور پھر جنگل میں آئینہ کہاں سے آتا؟ آدمیوں نے ابھی آئینہ بنایا ہی نہیں تھا۔ بہت سی چیزیں ضرورت پڑنے پر آدمی بناتے جا رہے تھے۔ سنا ہے آئینہ سکندر بادشاہ کے عہد میں اس کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ خیر، تو گدھا جنگل کے ہرنوں 12 سینگوں کو دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ میں ان سے ڈیل ڈول میں بہت بڑا ہوں۔ اگر ان کی طرح میرے بھی سینگ ہوتے تو میں بہت زیادہ رعبدار ہوتا۔ اسی دھن میں ایک دن وہ ندی پر گیا، اور اس روز ندی کا بہاؤ رکا ہوا تھا اور پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ گدھے نے جیسے ہی پیاس مٹانے کے لیے پانی میں منہ ڈالا، اسے اپنا عکس پانی میں نظر آیا۔ حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اس کے سر پر تو لمبے لمبے سینگ ہیں۔ وہ اپنی اگلی ٹانگیں تو سر پر نہیں پھیر سکتا تھا، یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ سچ مچ اس کے سر پر سینگ ہیں۔ جلدی جلدی پانی پی کر وہاں سے چل دیا۔ ایک کیلے کا درخت سامنے تھا، اس میں سینگ مار کر دیکھا، سینگ اس کے تنے میں گھس گیا۔ اب تو گدھا بہت ہی خوش ہوا اور سینگوں کو ہلاتا ہوا آگے چل دیا۔ ایک خرگوش اچھلتا کودتا جا رہا تھا۔ گدھے نے اسے ڈانٹ کر روکا۔ خرگوش سہم کر کھڑا ہو گیا۔ گدھے نے کہا، ایک سینگ اوڑوں موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں، آرے خرگوش کے بچے، پہلے تیرا ہی پیٹ پھوڑوں۔ خرگوش ڈر گیا اور منہ بسوڑتے ہوئے بولا، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ گدھے نے اکڑ کر کہا، تو بہت گستاخ ہے، میرے سامنے سے چھلانگیں لگاتا ہوا چلا جاتا ہے، ٹھہر کر ادب سے مجھے سلام نہیں کرتا۔ خرگوش نے معافی مانگی اور پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اور اگلی ٹانگ ماتھے پہ رکھ کر سلام کیا۔ گدھا یہ کہہ کر کہ اب کبھی سلام کیے بغیر میرے سامنے سے نہ جانا، آگے چل دیا۔ تھوڑی دور پر ایک گیدڑ ملا۔ گدھے نے اسے بھی روک کر کہا، ایک سینگ اوڑوں موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں، آرے گیدڑ کے بچے، پہلے تیرا ہی پیٹ پھوڑوں۔ گیدڑ تو بزدل ہوتا ہے۔ اتنے بڑے گدھے کو یہ دھمکی دیتے دیکھ کر کانپنے لگا اور جھجکتے جھجکتے بولا، گدھے صاحب، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو آپ بڑے ہیں، مجھے چھوٹا سمجھ کر معاف کر دیں۔ گدھے نے اس سے بھی یہی کہا کہ تم بے ادب ہو، مجھے سلام نہیں کیا کرتے۔ گیدڑ نے بھی گردن جھکا کر بڑی عاجزی سے سلام کیا۔ یہاں سے بھی گدھا آگے چلا تو لومڑی ملی۔ لومڑی بڑی مکار اور ہوشیار ہوتی ہے۔ وہ گدھے کو اکڑاتے اتراتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ بے وقوف جانور آج کس وجہ سے اینٹ رہا ہے۔ جیسے ہی گدھا قریب آیا، بولی، گدھے صاحب، آداب عرض کرتی ہوں، اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ گدھے نے کہا کہ آج جنگل کے گستاخ جانوروں کو ادب اور تمیز سکھانے نکلا ہوں۔ جو حیوان مجھے سلام نہیں کرتا، اس سے کہتا ہوں، ایک سینگ اوڑوں موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں، آرے لومڑی کے بچے، پہلے تیرا ہی پیٹ پھوڑوں۔ لومڑی بڑی تجربے کار تھی۔ اسے معلوم تھا کہ انسان حیوان سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ اس نے اونٹ اور گھوڑے جیسے بڑے جانوروں کو غلام بنا لیا ہے۔ اس کے احمق گدھے کو بھی انسان تک پہنچانا چاہیے۔ اس لیے کہنے لگی، ایک آدمی کو میں نے جنگل کے کنارے دیکھا تھا، 4 پاؤں سے چلنے والے جانور تو بیچارے سے سیدھے سادے ہیں۔ آپ تو اس جانور کو ٹھیک کیجئے جو 2 پاؤں سے سر اٹھا کے چلتا ہے۔ آپ کے مقابلے میں ہے تو دبلا پتلا، مگر بہت گستاخ اور بڑا سرکش ہے۔ گدھے نے پوچھا، کیا اس کے سینگ میرے سینگوں سے بھی بڑے ہیں؟ لومڑی نے جواب دیا،
बड़े छोटे कैसे, उसके तो सिरे से सींग ही नहीं। ख्वा मख्वा का गरूर है और हम सब बड़े जानवरों से अपने आप को बढ़तर समझता है। गधे ने फिर सवाल किया, क्या उसका मुंह मेरे मुंह से बड़ा है और उसके लंबे लंबे नोकीले दांत हैं? लोमड़ी ने कहा, नहीं, कुल्हिया की तरह ज़रा सा मुंह है और घास खाने वाले हिरन चकाड़न जैसे छोटे छोटे दांत हैं। अगले पाँव जिनसे वो चलता नहीं, उन्हें हाथ कहता है और पिछली टांगों से भी पतले और छोटे हैं। कान इतने ज़रा ज़रा से हैं कि आपके एक कान के से आदमियों के बहुत से कान बन सकते हैं। बस शेखी ही शेखी है। गधे ने कहा, मुझे बताओ वो किधर है, मैं अभी जाकर उसकी सारी शेखी किरकिरी कर दूं। लोमड़ी ने जिस जगह आदमी को देखा था इशारा करके बता दिया और गधा फूं फां करता हुआ उसकी तरफ चल दिया। जो आदमी वहाँ फिर रहा था, उसने आला दर्जे का तेज़ाब बनाया था। उसे बोतल में इसलिए जंगली जानवरों की हड्डियों पर डाल कर चेक कर रहा था कि वो गलती हैं या नहीं। एक हड्डी को गलते देखकर वो अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था कि गधा वहाँ पहुँच गया। आदमी के डेल डोल को देखकर दिल में हंसा कि अगर इसको गिराकर मैं इस पर गिर पड़ूं तो ये मेरे बोझ से ही कुचल कर रह जाएगा। बड़ी आन से सर उठाकर बोला, एक सींग से ओड़ू मोड़ू, एक सींग से पत्थर तोड़ूं। आड़े आदमी के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ूं। इस आदमी ने जब ये सुना तो बड़े इत्मीनान से गधे को देखा और बोला, मैं आपकी दावत करने आया हूँ और आप मेरा पेट फोड़ना चाहते हैं, ये कैसी उल्टी बात है। गधे ने कहा, मेरी दावत किस चीज़ की? मेरे खाने के लिए जंगल में घास बहुत है। आदमी ने जवाब दिया, घास क्या चीज़ है, मैं आपको ऐसी उम्दा चीज़ खिलाऊंगा जो आपने कभी ना खाई हो। मेरा एक ज़ाफ़रान का खेत है जो लहलहा रहा है और बहुत खुशबूदार है। आप इसे चढ़ेंगे तो फिर आपकी सांस से ऐसी खुशबू निकलेगी कि सारा जंगल महक उठेगा और सब चरिंद परिंद हैरान होकर आपसे पूछेंगे कि ये महक आपने कहाँ से पैदा की है। उसके खाने से आप इतने खुश होंगे कि हर वक्त हंसते रहा करेंगे। गधा आखिर गधा था, आदमी की बातों में आ गया और कहने लगा, लोमड़ी बहुत झूठी है। वो तो कहती थी आदमी बहुत बड़ा होता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, जल्दी से मुझे ज़ाफ़रान के खेत पर ले चलो। आदमी ने गधे को साथ लेकर अपनी बस्ती का रुख किया जो वहाँ से बहुत दूर थी। थोड़ी दूर चलकर आदमी ने गधे से कहा, आपके 4 पाँव हैं और मैं 2 पाँव से चलता हूँ, आपका साथ नहीं दे सकता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पीठ पर बैठ जाऊँ और रास्ता बताता चलूँ। गधे ने ज़ाफ़रान की लालच में उसकी बात मान ली और आदमी गधे पर सवार हो गया। अभी दोनों कुछ ही दूर गए थे कि आदमी बोला, गधे मियाँ, आपको फुदकते हुए बहुत तेज़ चलते हैं, मैं कहीं गिर ना पड़ूं। अगर इजाज़त हो तो मैं आपके सींग हाथों से पकड़ लूं। गधे ने इजाज़त दे दी। आदमी ने सींग ऊपर से पकड़कर सींगों की जड़ों पर तेज़ाब के कतरे टपका दिए। ज़रा देर में दोनों सींग टूट कर गिरने लगे। आदमी ने उनको हाथ में लेकर पीछे की तरफ ज़ोर से फेंका। गधे का मुंह आगे की तरफ था, वो क्या देखता है, उसे खबर भी ना हुई और दोनों सींग गायब हो गए। चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी। गधे को थकान होने लगी तो बोला, ए आदमी, इतनी दूर तो आ गए, ज़ाफ़रान का खेत कहाँ है? आदमी बस्ती तक उस पर सवार होकर जाना चाहता था। बोला, थोड़ी दूर और चलो। गधे को शोभा गुजरा कि ये आदमी धोखा देकर मेरी पीठ पर तो सवार नहीं हुआ। कहने लगा, मेरी पीठ से उतरो और मुझे बताओ ज़ाफ़रान का खेत कहाँ है। आदमी गधे पर से उतरा और दरख्त की एक डाल तोड़कर उसकी कुमची बनाने लगा। गधे को आदमी के ठहरने पर गुस्सा आ गया। भूख भी लगी हुई थी। झुंझला कर बोला, आदमी, तू ज़ाफ़रान नहीं खिलाएगा? आदमी ने कहा, कहीं गधे भी ज़ाफ़रान खाते हैं?
इस पर गधा आदमी को मारने पर आमादा हो गया और अपनी बात दोहराई, एक सींग ओड़ू मोड़ू, एक सींग से पत्थर तोड़ूं, आड़े आदमी के बच्चे, पहले तेरा ही पेट फोड़ूं। ये सुनकर आदमी हंसा और बोला, गधे तेरे सींग कहाँ हैं? वो तो गायब हो गए। अब तो क्या मेरा पेट फोड़ेगा? जिधर को मैं कहूँ सीधा सीधा चल, नहीं तो मारे कुमचियों के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। गधे ने अपना सर एक पेड़ से टकरा कर देखा तो मालूम हुआ कि सर पर सींग मौजूद ही नहीं। आदमियों ने कुमचियों की मार से उसे अपने घर के रास्ते पर लगा लिया और दरवाजे के आगे खूंटा गाड़ कर एक रस्सी से बांध दिया। अब गधा बेचारा आदमी का बोझ ढोता, सवारी देता है, गाड़ी खींचता है और अपनी इस हमाकत पर पछताता है कि सींग पाकर मैं इतना मगरूर क्यों हो गया था। सख्त शर्मिंदगी से आदमियों की बात सुनकर होती है। जब कोई आदमी बगैर कहे सुने चला जाता है तो दोबारा मिलने पर लोग उसे कहते हैं, तुम ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग।